حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے 10 سال میرے محبوب کی خدمت میں گزارے. حضرت انس فرماتے ہیں خدمت النبی 10 سنین فما قال لی افن ولا لما صنعت ولا الا صنعت. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں میں نے محبوب کی بارگاہ میں 10 سال کا عرصہ گزارا اور 10 سال کے عرصے میں میرے محبوب نے مجھے ایک بار اف بھی نہیں فرمایا ہے. یارو دیکھو تو صحیح، اگر ہمارا اپنا بچہ ہو تو جب تک ہم اسے دن میں 10 مرتبہ نہ ڈانٹ لے گزارا نہیں ہوتا. لیکن حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کبھی کبھار مجھ سے کوئی برتن ٹوٹ جاتا تھا، کبھی کوئی غلطی ہو جاتی تھی، کبھی حضور مجھے کام کے لیے بھیجتے، میں چھوٹا سا تھا، میں بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا. کہتے ہیں 10 سال کے عرصے میں میرے محبوب نے مجھے ایک بار اوف بھی نہیں فرمایا ہے. یہ وہ ہیں جنہوں نے قریب سے دیکھا. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو دور سے دیکھو تو اچھے لگتے ہیں اور جب نیڑے آ کے دیکھو تو وہ جاذبیت نہیں ہوتی، وہ کشش نہیں ہوتی، وہ مزہ نہیں آتا. لیکن میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جس نے قریب سے دیکھا وہ حضرت ابو ہریرہ ہیں. کہا لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلا. صورت و سیرت کے لحاظ سے نہ میں نے محبوب سے پہلے محبوب جیسا دیکھا ہے نہ محبوب کے بعد محبوب جیسا دیکھا ہے. جس نے 1400 سال پہلے قریب ہو کے دیکھا اس نے کہا ان جیسا کوئی نہ دیکھا. اور جس نے 1400 سال کے فاصلے پہ بریلی کی سرزمین پہ بیٹھ کے دیکھا وہ میرا امام بولا کہ بلبل نے گل کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی. 1400 سال پہلے دیکھا وہ کون ہے؟ حضرت حسان بن ثابت ہیں. کہا خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. محبوب صورت و سیرت میں کوئی عیب ہے ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں اگر محبوب کے اندر عیب ہو بھی تو عاشق اور محب کو نظر نہیں آتا. اور جس محبوب کو اللہ نے ویسے ہی بے عیب بنایا ہو، جو ان کے اندر نقطے تلاش کرے، جو ان کے اندر عیب تلاش کرے. اعظم چشتی صاحب نے کہا تھا کہ محبوبہ اتے نقطہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں ہوندا، اصل منافق جانے گے اس نو وہ جھوٹے پیار جتاوندا. سانو دسیا عشق دے مفتی نے جڑا موڑ موڑ پیار فرماوندا اعظم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں. 1400 سال پہلے دیکھا اس نے کہا حضور آپ کو میرے رب نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا اور جیسے آپ نے چاہا میرے رب نے ویسے ہی آپ کو بنا دیا. اور جس نے 1400 سال کے بعد گولڑے کی سرزمین پہ اتنے فاصلے پہ دیکھا اس نے کیا کہا؟ دو ابرو کوس مثال دسن جے تو نوکے میادے تیر چھٹن لبا سرخ آنکھاں کے لال یمن چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں. اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تھی جانا سب بڑیاں. آکھے گل مکتی مقابیت اسی انج آکھاں گے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی تے چپ کر میرے علی اتھے جانے گا بولن دی. جی حضرت انس بن مالک ہیں جنہوں نے 1400 سال پہلے میرے محبوب کی رحمت دیکھی تو انہوں نے کہا کبھی اوف بھی نہیں کہا. اور جس نے 1400 سال کے بعد وہ رحمت پڑھی اس نے وہ رحمت 1400 سال کے بعد دیکھی اس نے کہا تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا، مجھے ہر ادا نے مزا دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی. حضرت انس بن مالک کی شہادت ہے جنہوں نے 10 سال پاس گزارے. حضرت زید بن حارثہ یہ حضور کے غلام ہیں، یہ بھی چھوٹے سے بچے ہیں اور ان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بطور تحفہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پیش کیا تھا. زید بن حارثہ کے والدین کو پتا چلا کہ یہ محمد نامی بندے کے پاس ہیں. وہ آئے والد اور چچا اور آ کے حضور سے کہنے لگے کہ اے محمد بن عبداللہ ہم آپ کو منہ مانگی رقم دیتے ہیں، آپ ہمارے بیٹے کو ہمارے ساتھ بھیج دیں. میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر زید خود جانا چاہے تو لے جاؤ، دھکے سے میں نہیں لے جانے دوں گا. حضرت زید بن حارثہ نے جب یہ جملے سنے نا تو حضور کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے اور آ کے عرض کرنے لگے سونیا سارا کچھ برداشت کر لواں گا پر تہاڈا در چھڈ کے جانا میرے تو برداشت نہیں ہوگا.
अल्लाह अकबर, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों पे चढ़े देख के तलवा तेरा, और तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, तो झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। जब बाप ने देखा ना कि मेरा बेटा है और ये मेरे साथ नहीं जा रहा, तो उसने कहा कि तू मेरा बेटा हो कि मेरे साथ नहीं जा रहा। तो हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने कहा, कान खोल के सुनना। हजरत ज़ैद बिन हारिसा कहने लगे कि तू तो सिर्फ एक बाप है, ये वो हस्ती है कि मैं इनकी खातिर सारी कायनात को छोड़ सकता हूँ, मैं इनका दर नहीं छोड़ सकता, मर ही जाऊं मैं अगर इस दर से जाऊं 2 कदम, क्या बचे बीमार गम कुर्बे मसीहा छोड़कर, और मर के जीते हैं जो इनके दर पे आते हैं हसन, और जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। ये मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह है। हजरत ज़ैद बिन हारिसा का जब ये प्यार देखा महबूब ने, तो हाथ पकड़ा और खाना काबा शरीफ के पास ले गए और जाके फरमाया, लोगों सुन लो, पहले ज़ैद मेरा गुलाम था, आज ज़ैद को मैं अपना बेटा बना रहा हूँ। मेरे महबूब ने अपना बेटा बना लिया। वाह कुर्बान जाऊं हजरत ज़ैद तेरे मुकद्दर पे। हजरत ज़ैद अपने बाप के साथ नहीं गए, हालांकि बेटा बाप से बिछड़ा हुआ हो और वो अपने बाप को देख ले तो वो तो उसके साथ चिमट जाया करता है, वो तो बेसाख्ता उसके साथ लिपट जाया करता है। लेकिन हजरत ज़ैद जानते थे कि मेरे वालिदैन मुझे चाह कर भी वो प्यार, वो मोहब्बत, वो रहमत नहीं दे सकते जो हुजूर की एक निगाह करम से मिल जाया है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह हजरत उसामा बिन ज़ैद, जी तवज्जो, हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये गुलाम के बेटे हैं, गुलाम के, इन्हीं हजरत ज़ैद बिन हारिसा के। हजरत उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं, अब हुजूर की शान क्या है कि दोनों जहान के महबूब हैं, रब के महबूब हैं, दोनों जहानों के सुल्तान हैं। कहते हैं कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़इदुनी अला फाखिज़िही व युक़इदुल हसन इब्न अली अला फाखिज़िही अल-उख़रा सुम्मा यक़ूल वल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब्बुहुमा। हजरत ज़ैद फरमाते हैं, मुझे हुजूर अपने एक पहलू पे बिठा लिया करते थे और दूसरे पहलू पे अपने लख्ते जिगर हजरत इमाम हसन को बिठा लिया करते थे, और फिर हुजूर दुआ करते थे, मालिक मैं इन दोनों से प्यार करता हूँ, तू भी इन दोनों से मोहब्बत फरमा। एक रान पे गुलाम का बेटा और एक रान पे अपना खून, और शान क्या है कि हम अपना मेयार जमाने से जुदा रखते हैं, हम तो महबूब भी महबूबे खुदा रखते हैं, ये महबूबे खुदा है, शान ये है। लेकिन एक रान पे गुलाम का बेटा है और एक रान पे अपना बेटा है, और फिर हुजूर ये दुआ फरमा रहे हैं। आजकल हमारी चौधराहट को फर्क पड़ता है, अगर हम किसी गरीब के साथ हाथ मिला लें हमारी चौधराहट खतरे में आ जाती है। लेकिन नहीं नहीं, इकबाल ने क्या फलसफा दिया, उसने कहा आज फिर तुम हस्बो नसब के मुतलाशी बन गए, आज फिर तुम अपनी इज्जत पैसे और दौलत में तलाश करने लगे। नहीं नहीं, अपनी जमई अपनी मिल्लत को क्या अक़वाम में मगरब पे न कर, बास है तरकीब में कौम में रसूल हाशमी, उनकी जमईयत का है मुल्को नसब पर इन्हिसार, कुव्वते मजहब से मुस्तहकम है जमईयत तेरी, बुताने रंगो बू को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, ना तूरानी रहे बाकी ना ईरानी ना अफगानी, और एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबका के काशगर। इकबाल कहते हैं यूरोप के अंदर इज्जत उसे मिलती है जिसका खानदान बड़ा हो, जिसकी बरादरी बड़ी हो, जिसके पास मालो दौलत ज्यादा हो। लेकिन इकबाल कहते हैं ये मेरे दीन का हुस्न है कि यहाँ पे बड़े हस्बो नसब वाले को इज्जत नहीं मिलती। अगर अबू जहल अबू लहब बड़े हस्बो नसब वाला हो और मेरे महबूब के कदमों में ना आए तो जलील हो जाते हैं। और हो हबशा का गुलाम बिलाल, हो रूम का सुहैब, हो सलमान फारिस का, और गुलामी में आ रहे हो, आके कदमों में बैठ जाए मेरे नबी के, तो अल्लाह सारे मुसलमानों की सरदारी नसीब फरमा दिया जाए। हमारे दीन का हुस्न है कि तेरी निस्बत ने समारा है मेरा अंदाज़े हयात, मैं अगर तेरा ना होता तो सगे दुनिया होता, और जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आका आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। सैयद नसीरुद्दीन शाह साहब ने क्या ही खूब बात की, कहा बहलते किस जगह जी अपना बहलाने कहाँ जाते, तेरी महफल से उठकर तेरे दीवाने कहाँ जाते, खुदा का शुक्र शम में रुख लिए आए वो महफल में, जो पर्दे में छुपे रहते तो परवाने कहाँ जाते, खुदा आबाद रखे
सिलसिला इस तेरी निस्बत का, वगरना हम भरी दुनिया में पहचाने कहाँ जाते। नसीर अच्छा हुआ दर मिल गया इनका हमें, वरना कहाँ रुकते कहाँ थमते खुदा जाने कहाँ जाते।